امیدوارم که همه شما رو در مجالسی ببینیم که همچنین آنطور که ایدی نعمتی به ما آموخت و زیست با امید به زندگی و با حساسیت به مسائل اجتماعی و مسائلی که انسان در محورش هست بتونیم یاد و خاطره ایدی رو در عمل و در کلمه و در اندیشه و در رفتارمون تداعی کنیم. امیدوارم که مجلس امروز مجلسی باشه که همه ما رو به هم نزدیکتر کرده باشه، همونطور که ایدی و خصلت‌های اون کار می‌کرد و به شخص آنچه که از ایدی یاد گرفتم همه اون چیزی بود که مردم رو دوست داشته باشیم، با هم دیگه باشیم و از خلوص نیت هم مهر بورزیم. دوست خوب ایدی نعمتی علی بریدی که سالهای سال با او همراه بوده و سخنهای بسیار داره در وصف رفاقت و شخصیت ایدی با ما خواهد بود. چند دقیقه بعد از اون از خدمت شما مرخص میشیم، ولی این چند لحظه رو یاد ایدی اختصامی این مجلس میکنیم و بحث بار میشیم برای زندگی بهتر. علی آقا امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر من رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینی سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که برآسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. با درود و سلام و با تشکر از طرف خانواده امیرپور و نعمتی و عزیزانی که یاد ایدی را حافظ خواهند کشید. از اینکه امروز به جمع ما پیوستید و در کنار ما ایستادید تا یادبود و حضور دوستانه و خالصانه ایدی را در زندگی ما یاد داریم، سپاسگزاریم. Hello and a very good Saturday afternoon to all. Despite the fact that no matter where we stand in our journey, the course of nature is not just dominating but driving our existence to its final points, as all trees are to fall. After all, we are all traveling the same journey, and we are all marching to the same beat. Days, seasons, and years are coming to end, and we march through them while we review our relations, rekindle our friendships, and find opportunities to glance at our footprints or stand in awe and witness the dance of a falling leaf. We experience heart-wrenching chapters in our life. We sink to the depth of despair and we wander in the clueless domain and experience the crushing weight of massive changes in our life. We witness these changes when a kid lies lifeless in a sandy beach, or a journey of a freedom seeker ends in a body bag, or when we lose a friend. We stand still in absolute powerless state to witness the real tense of simple breathing converts to a dream
and a dream started to vanish in a distant horizon. We mourn and we celebrate their memories. No matter the cause, no matter how we perceive our state of readiness, changes are to be felt with their entire force. There are long nights to help one's minds to drift in distant territories. There are solitude trains to ride and empty corners to locate. There are sobbing to do, wailing to call, and tears to shed. I had a painful but a strong desire and have been told to write for today. However, it is found exceptionally hard to write off or about one who could arrange words in such an order that they express a deeper and more meaningful context. Until I came across a quote from Margaret Atwood. Fear has a smell and love does. And it did cross my mind to write about a smell that I have lately experienced, or about the ones that are being a sweet pleasure of my mind. And here I am intended and armed to tag you along and take you to another journey. Not about A.D., not about his ever-loving companion, not about the Mother Teresa of his life for her endless and limitless care, whom I can't ever thank enough. Not about myself or his family, but about his everlasting imprint in my memory. White blossoms. Hours ago, the day had passed the mid-mark, and chunks of fluffy clouds were on fire as the sky was taking a shade of orange and the sun was on its journey to set, only to rise again. Present was moving ever gently to yesterday, and the heat of the middle summer day was arching down to the breathing territory. And the shadow of the evening was spreading just as an increasing friendship with the setting sun of life. Shiraz was going to end another long and roasting hot day when Ali called the day and parked his taxi. Stepping out into the Zand Street, he stood for a moment, heaved a deep breath of ongoing hassle of the street air, and the aroma of the balsafar orange trees, which were starting to dominate the stale, sweaty but respectful smell of the rush hour afternoon of the neighborhood, pulled him back to the exact day that Ilham and A.D., with arm full of newly hand-picked wild almond blossom, walked in the room. Soon, the smell of freshness, hand in hand with the fragrance of the wild blooms, filled the room. بهار زودگذر شیراز به آخر رسیده بود و پیش درآمدهای روزهای گرم و دراز تابستانی از راه رسیده بودند. علی تنها شده بود. یار دل و آبی دریای وجودش برای کوتاه مدت به مسافرت رفته بود. علی مانده بود و حوزش. از تاکسیش پیاده شد، کنجکاوانه دور و برش را برانداز کرد و در درازی خیابان زن قدم کشید. دیوارهای کوتاه و بلند در گرمای نوبر و تازه رسیده تابستان لهله می‌زدند. آفتاب از لختی دیوارها برمیگشت و به قلقله خیابان آتش می‌زد. سیاهی چادرها و قدم‌های مردانی خسته که در راه بودند به خیابان جان می‌دادند. همین چند ماه پیش بود که خیابان زن در زیر قدم‌های متحد شیرازیان که همگی به خیابان ریخته بودند گسترده‌تر به نظر رسیده بود. صدای شعارهای تغییرخواهانه و نوید بهار دیگر همچنان در درازای خیابان و امتداد خط خیال هر آبری می‌گذشت و تازه قدرت رسیدگان نه فقط سیاهی عبایشان را
بلکه تاریکی حضورشان را با عجله و به بهای رنگ سرخ خون بخار خفتگان شهر حافظ سعدی به هر در دیوار می‌آویختند. علی قدم تند کرد و به دنبال روی دوستی می‌رفت تا گرمای هوا را با گرمای حضور دوستانه تاخت بزند. آن طرف خیابان حیات و باغ بزرگ ساواک را سپاه صاحب شد. در بزرگ و آهنی سرای خفقان شاهانه که به رژیم مولایی تبدیل شده بود و تنها در امتداد دیوار بلند و دراز مابین خیابان نمازی و میدان سپاه بود، مرکب باز و بسته می‌شد. آنها خیابان را برانداز می‌کردند. علی به چادر سبز روبروی لانه زنبورها رسیده بود. سلام همونیدی. به سلام اخوی جان، صفا آوردی. این طرفا کاکا. عیدی دست و لبخند دوستانش را به پیش آورده بود. چطوری اخوی؟ از ملی چه خبر؟ بشین ببینم روزگاری چطوره؟ و قبل از اینکه علی جواب دهد، چهارپای را که در خانکی چادر غمیده بود جلو کشید و با دست به علی اشاره کرد. شام که نخوردی ها؟ جوجه کباب قشقایی چیز دیگه است. دیشب قبل از اینکه برم تو ماسکو موندم. به گفتگویمان و به زغال‌های تازه گر گرفته دمید. زمزمه کرد. اون برای خیابان نگاه کن. معلوم نیست پدر سوخته ها چه آتشی برای این ملت بدبخت دارن رو پا میکنن. زیر چشمی در بزرگ آن طرف خیابان را میپایید. چیزی نکشید که بوی جوجه کباب قشقایی از چادر گذشت و به تسخیر خیابان کمر بست. In a short period, the delicious scent of Qashqai's chicken kebab on charcoal was spreading across the street. تکیده بود. چیزی ازش باقی نمانده بود. پوستی بود و استخوانی. خاکستری موهایش سر و صورتش را پوشانده بودند. همه زیبایی حضورش و لبخند چشمانش در صورتی استخوانی مرده بود. لوله باریک و پلاستیکی که از بالای گوشش آمده بود از گونه‌های برآمده‌اش می‌گذشت و در تاریکی دماغش که در تکیب صورتش بزرگتر به چشم می‌خورد گم می‌شد. چشمان نیمه بازش در سایه سیاهی نردبان پرپشتش در طاق اعماق کاسه هاشان غرق شده بودند و بلندی پیشانی و دهان بازش را بیشتر در چشم می‌نشاند. چیزی ازش باقی نمانده بود. سرش در آبی بالش نشسته بود و در خوابی بی انتها به نامحسوسی نفس‌های آخر یک عمر پرفرازنشین را می‌کشید. همین چند روز پیش اگرچه در اتاق دیگری ولی در همین بیمارستان با چشمانش به محبت بی انتهای سوسن زندگیش لبخند می‌زد. و امروز در اولین ساعت‌های غروب جمعه 7 جون 2019 سیاهی رنگ باخته چشمانش که همه زلالیشان را از دست داده‌اند با سینه ثابتش غروب زودرسی را پیام می‌کند. دکتری با پرستاری به اتاق آمدند. چندین بار به دنبال نبضش گشتند و چیزی پیدا نکردند. سوز سردی که در اتاق ریخته کرده بود بر دل می‌نشست و حقیقت وجودی که از کوچه‌های تنگ گچساران شروع شده بود در یک غروب تورنتو پایان می‌رسید یادآور می‌شد. سوسنش همچنان در آغوشش کشیده بود و لادن همچنان با دنیای محبتش دست بیجانش را با اشکالش می‌شست. نبودنش چون پرنده سرگردانی به هر طرف پا می‌زد. قطار کلمات در از دست دادن سارقانشان در صحرای خیال سرگردان شدند. فیلم‌های خوب در از دست دادن دنبالگری در دست دادن تغییرگری راسخ به سیاهی سالن‌ها پناهنده شدند و توپ‌های فوتبال در از دست دادن دنبالگری پویا
از دروازه‌بان‌هاشان گذشتند. عیدی سرد شده بود و با حقیق رفاقتش مرده بود. بوی مرگ در اتاق پیچیده بود. At the early hours of the Friday evening on the 7th of June 2019, his fogged eyes with his motionless chest were announcing an early sunset of his life. A young doctor and a nurse entered the room. They searched for his pulse, but none found. An advancing heart-filling chill spread across the room as the truth of an existence which was started from the narrow alleyways of Garsaram as was ending in the evening of Toronto became a reality. His absence, just as a lost bird, was flying across the room. Baby has passed away, and the smell of his death was filling the room. At the end, we all become stories. And I'm intended to not just read and tell his stories, but to ride on the energy of his invisible and eternal friendship. And at time to look back and acknowledge that we are collectively in constant relationships with everything. Relationships that never end, but changes. To look back and see that there are no vanishing points in life. And as the fresh smell of the rainy air, the sweet smell of a baby breath, the savory smell of a bloom, topped with the ever deep reaching smell of love, friendship, and togetherness, are there to not just overcome the smell of fear and the smell of death and destruction, but to remind us that yes, we may be alone, but never lonely. Thank you. روز روزگار. برای آخرین بار بدرود میگیم با شاعر شورشی تبریزیان، با شاعر آرزوهای نیک از دست رفته و به قامت او میایستیم و به یاد او یک دقیقه کف میزنیم برای قهرمان گرساران آقاجری، برای آنکه آمد و با نوشته‌هایش با حضورش ما را گرمتر و صمیمیتر و رسان‌تر کرد. برای بار دیگه از طرف سوسن عزیز، سیاوش و مراد